तुळजा भवानी अंबा भवानी ओम महादेव स्वाहा नमस्ते पुलेदा शिटुदा भवानी समेता भवानीदा ब्रह्मा नमस्ते तुलश्वेश्वर महादेव त्र्यंबकाधिपा दिगादे निकालाय काला गिरजाय घंटा मृत्युंजय सर्वेश्वर सदाशिवलिंगाय श्री महादेव ऐसा पुलेदा ब्रह्मा माता विश्वप्रात नमस्कार समर्पयामि निमज्जन दर्शन ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬೆಂಕಿ ಬಟ್ಟ ಕೊಡೋಣ ಬೆಂಕಿ ಬಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ನೆ दिवाला चार हळू संतोष माझा सर्व काय दिवाण काय संतोष इकडे इकडे ಓಕೆ ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಹಚ್ತೀರ ಅವಳೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಾವು ತಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ओम ओम आगमातु देवानां मम साक्षात् गत्वा नरं मुक्कुळे एडकैलो नरं मुक्कुळे अब द्वितीय मध्ये परम सुखासनाय नमः इति मंत्रेण भूप्रातनमस्कारात् प्रयामे हस्तं प्रक्षाल्य नडते राखी तेरा बांधा काय करू जम्बू द्वीपे भारत वर्षे गंगे गंगा काण्ये गोदा लक्ष्मी दिने कालिमासिने बौद्धा जले श्रीराम जन्म क्षेत्रे अस्मिन्नमाने व्यावहारिके चांद्रमानेन अस्य भवानि यक्षि संवत्सरमध्ये श्रीमत मंगलकर नवनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने हिमन्तर्त मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे अद्यायां हिन्दुमासयुक्तायां विद्या ಬಳಕಪಟ್ಟಿದ್ದು मम्मी बाळकायचं हे द्या आम्ही हिंदू वासयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ गणनात् एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ हेतौ अस्य जमास्य गोत्र भवस्य गोत्रदिन्दु वेदव्यास ऋषिमुनि गोत्र भवस्य अस्य जमास्य नाम देशे संदेश मल्लिकार्जुन देशस्य धर्मकार्यः साई रेखायं तेषां सर्वदेकायां मगनोदना संतोष नाम देशस्य नक्षत्र नामाश अस्य जन्माश अस्य धर्मपत्न्याः निमनस्य अंकिता नक्षत्र ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಸಿಗ್ಲಿಯಾದ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಸಾರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಾಂ ಡಬ್ದಲಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಸಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಮಮ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆನಂದ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಂ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ್ಯ
मोक्ष सर्वविध फल पुरुषार्थ लावते त्यांचं बांधून द्यायचं सिद्ध्यर्थम मम इह जन्मने जन्मांतर हरेषु बाल्य कौमार्य वार्धिकेषु जागृते स्वप्न सुषुप्त अवस्थासु कर्मभिः मनो वाक्काय कृतानां सर्वेषां पापानां अपनोदन अर्थं दिवि भौम अंतरिक्ष महोत्पात दुःस्वप्न दुःशकुन दुष्ट अनिष्ट दुर्बाध निवारण अर्थं स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त अतिशय एकादश स्थान बलता सिद्ध्यर्थं विशेषतः मम कुटुम्बानां महालक्ष्मी स्थैर्यता सिद्ध्यर्थं विशेषतः मम विवाह समय प्रतिबंधक दोष निवारण अर्थं महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण मनसा अभिष्ट प्रार्थना समर्पयामि ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಮ್ಮನ್ನ ದೇವಿಯನ್ನ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆನಂದ ಆಯುಸ್ಸು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಮಮಯ ಜನ್ಮ ಈ ಜೀವ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ್ಮ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಕೋಮಯ ಬಾಲ್ಯ ದೋಷಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ದಂಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಲಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಲಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೋಷ शब्दात् नमस्काराः समर्पयामि तदन्तर्गतः कषादिनिश्चय कषादिदाक्षविश्च विस्मयदाय अत्यन्तराज्य गङ्गेशनेचैव गोदावैतसुते नर्मदासिन्धु कावेरी जलसिन्धुनिग्लो कषादकेन देवनं जायामि कषादकेन पूजास्थलासंप्रोक्षाः पूजाद्रव्यासंप्रोक्षाः चतुर्संप्रोक्षाः देवात्मसंप्रोक्षाः यजमात्यात्मसंप्रोक्षाः तथा यशस्विशिष्य ओम तदेव लग्नं तुल्यं तदेवाधा या मधुलगे पश्यो पश्यामि इन्नोन्न हौदना तदेव लग्नं तुल्यं तदेवाधा ब्रह्मणं तदेवा विद्याबलं देवं श्रीमतेन स्वामी मालादानं मोसमोत वसिष्ठेवन्नन्त मोहतो सुप्रशमस्तो तत्ताः केयस्तो सुकर्षे कंठस्था कपिलो गजकर्णिकः लंबोदस्य विकटा विघ्ना जोगणाधिप दुर्भकेतु गणाधिष्ठावजनः शिवाजिताय नामानि अपने दुनियापे विद्याम्बे वाहेता वैशरिकमेता
निर्विघ्नं कुलमय देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वर महाभाग सर्वलोक नमस्कृत अभिघ्नं गुरुः देवेश नमामि त्वां गणाधिप नमो नमः गणेशाय नमस्ते शिव सूनवे मया आरब्धम् इदं पूजा कार्येषु सकल कार्येषु निर्विघ्नं भव सर्वदा ॐ नमो नारायणाय नमः गणपतये नमः ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈ ಕಡೆ ಈ ದೇವರು, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡು. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 40 ನಿಮಿಷ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಂಕಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಕಂಕಣ. नमस्कार प्रयाणे आवाज महादेवता ज्योतिष सुखी दसन्नावद भवतो अग्नि दोषमणे महे होता विषयसम अस्य एकसिकरम श्रद्धा विजयते मित्रते वचनमसे वदनम तत्तरंतम अयतापते दुर्गेम मावान स्थापयापो यामे अर्गे तवामे सूर्याय नमः इदमासमिद वचनम करेक्ट नहीं एवढं पटकन बी येतात ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳು ನೋಡು ಹೆಂಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೋ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ. गौरी अष्टावधि बहुषेदस्ताक्षरमन्न मधुसूदनश्वेतवर्णं श्वेतगन्धं स्थापय पूजयामि अर्घ्य करोमि चन्द्राय नमः इदमासमिदमर्चनं भक्ता तुम्ही कसलं मत शाखा वहिनीला ವೈನಿ ಮುದ್ದಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪವಾಡ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಗ್ ನೋಡು ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಇದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂಲೆ अग्ने मोहता अयम अपागम देतां स्मृते शिवनापदे भवक्षणे वेक्षणे यच्चाशमसत्पदा चतुर्जे जयामधिकामशपुष्पं राजदिशे बोधमङ्गातवत्तरणं रक्तगन्धं अय्यतावत्तरङ्गाग्रमावान् स्थापय पूजयामि अभिके करोमि मङ्गलाय नमः इदमासमिदमर्चं ತುಂಬ फिश भी ಹಾಯ್ फिश तोड़ाने भी ओम त्र्यंबके आवासो गणापतिं पुरं समय समय प्रभावेन संबुलं प्रमाणं पुरं पुरं विरवणं तिरवन्दं तिरमल्यं भजं तिरनायकं साङ्गं सायदं सवानं जटे अपत्ये अपत्सा अपत्सा प्रियसमेता सर्वालंकारवशं मय्यता सत्यं उदकर्मावाय स्थापय पूजयामि अभिगे करोमि विदाय करेक्ट सैड आणि त्याला मानी ज्ञान
ಅದೇ ನಾನು 35 ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಡಮ ಅಂತಾರೆ. ಐ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಮಾತಾಡೋದು ದಡಮ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜನ್ಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೇಳಿ ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೂರ ಶಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಓಂ ದೇವಾದಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಗುರು ಕಾಶ್ಮೀರಂ ಬುದ್ಧಿದಗಂ ಬುದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಂ ಅಗತ್ರಿಂ ವರದತ್ರಿಂ ಕರ್ಣಂ ಗಂಧಂ ಕರ್ಮಜ ಬಲಂ ನಂದಾಜಗಂ ಸಾಂಗಂ ಸಾಯದಂ ಸವಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಸಪತ್ನೆ ಸಪುತ್ರ ಸಪೋತ್ರ ಸಭಯ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ. ದತ್ತಂ ಯೋಗರಿಗಮಾವಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯ ಪೂಜಾಮಿ ಅರ್ಗೆ ಮೇ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಿಜವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶುಕ್ರಾಯ ಓಂ ಶುಕ್ರಂತೆ ಅನಿರ್ಜಂತೆ ಅನಿರ್ಜಂತೆ ಹೈ ಜೋಯಿವಾದೆ ಮಾಯಾವಿಶ್ವದ ವದ್ದಾದೆ ಪುಣ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಈ ಜಾಣಿ ಮಾತದ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಂ ನಹಿಯ ತಪನ್ಯಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಯದ ಅಸ್ಮಾಕೃತಿ ಕೇವಲ ಅನುಷ್ಠಿತ ವರ್ಣಂ ಭಿನ್ನಂ ಐದ್ಯತಾಪಿತೆ ಅಡುಗೆ ಕಲನೆ लाख मना ओळखणे अशी कर साईड कर आयुफंते अशी साईड कर ते सोळा फुलं ते सांगून दिलं. ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲಿನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡೋ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡೋ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಭೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಪುಣ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂದು ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಂಶದ ಪರ್ಯಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ
ಹೋಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ ಚೌಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತಪಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದೋದ್ರು. ತಪಾಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಪ್ಪಿ ಡಬ್ಬಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಕೊಂದಿದ್ರು ಹುಟ್ಟಿಯ ಮಗನ ಕಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟೊಂದಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಂತರ ಅದು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ತಪಾಸಗಳು ಅದೇ ರಾಹುವೇ ಅಂತ गोमातकाय महावीरसिंहिका समर्पणा प्रणाम दुमगंधम दुमल्या मदम दुमंगालेपम सांगम सायदम सवानम शक्ते तपस्ते तपस्सा तपोत्सा समेता सर्वालंका पुष्टम अदेवता सत्यस्तम नागम मावाविस्तापा पूजयामि आज्ञा करोमि राहुवे नमः ಮದುವೆ ಜೀವನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಜೀವನ ಕೂಡ ದಿನ ನೀವೇ ಚಂದ ಮನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ 24 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋತೀರ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜೀವನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತು ಅದೇ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಜೀವನ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇತುವೆ ಅಂತ ओम केतुं कृष्णं केतु पेशमध्य अपेक्षते समशद्वेजायताः ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां शुक्राणां वैश्वामृगाणां क्षेत्रसमकृते ब्रह्म सचित् चित्तं शिरेन्द्रं चित्तशुद्धं वेदं ततं दैवं यस्वा प्रगतं चित्तवर्णं चित्तगन्धं हैदेवतां केतुग्रहं स्थापय पूजयामि अमुके करोमि केतवे नमः इदमासामिदमर्चनं उल्लिकळि बलिंगी नाली साका आवाज आए जना लेता जोड़ना है समझे हुआ इतने या यामे जीवन से या सब यामे आवाज यामे सत्य में जिम्मा सब यामे पादा दियो पाजु पाजु सब यामे खाया दियो अगर में सब यामे का दियो आज सब यामे स्नानम अबाय सब इसका आवाज सब समझा दिवा ऐसा बात होती है दुर्गा का स्नान सब यामे स्नान नांगा आज सब यामे वस्त्रातम पुष्पाण सब यामे कोई दातम पुष्पाण सब यामे जीव बड़गंधांधा यामे अंदर होता गंगा सब यामे ताइजा चरण सब यामे कुंकुम चरण सब यामे सिंगारी मंगल दिव्या सब यामे पुष्पे को यामे ओम राम सुमुखाय नमः एकदंताय नमः कपिलाय नमः विजयकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचंद्राय नमः कुमारगुरुवे नमः ईश्वरभक्ताय नमः मूषिकवाहनाय नमः मान्याय नमः तवसिद्धिप्रदायकाय नमः सूर्याय नमः चंद्रमसे नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः दिनेश्वराय नमः राहुवे नमः केतवे नमः इंद्राय नमः अग्रे नमः यमाय नमः नियतये नमः वर्णाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः आवायताभ्यो नमः नाम पूजा समर्पयामि ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಝೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा गुणाय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा आवादिका ब्रह्म तनुजा अधिपादिजन्य ज्ञाने मध्य मध्य अनुपाद सब प्राणे अष्टवक्र ज्ञाने गुणाद सब प्राणे सूर्यकांत सब प्राणे तेरह प्राणे दक्षिण सब प्राणे सर्व प्रजा पूजा सब प्राणे मंगल दिव्य ज्ञान किम कर्म करिष्ये ಮಾಮ
परिमलपुष्पाणि देवरक्षान्दायामि आत्मरक्षान्दायामि नमस्करोमि 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 इंदिरावण गोविंद गोविंद नमः नमः सूर्याय सूर्याय सोमाय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुः शुक्र शनिः अभ्यश्च नमः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे नमदेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमो नमः आवादाय नमः व्यामस्वाभिषेकात् नमस्कार पैन निंतुबिಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ ಸರಿಗೆಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು साने सुन किरत पुष्पभण्डाभागं कृत्वा तन्मध्ये स्थापयेत् तदुपदिष्टं ध्यायेत् कुसुमासनं गृहीत्वा ॐ ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणदशमानं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं मदिं नीलवर्णं विधवासं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मादेवी विभूषितं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् आवाज लक्ष्मी समेत सत्या समेत ब्रह्म मनसो विष्णु प्राप्त नमस्कारार्थं प्राणे सत्या समेत मनसो लक्ष्मी प्रार्थನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಕುತ್ಕೋ ಕೆಳಗೆ. कीलकम मम अंकुरे ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋ. देवी बालगणपति शिवानः ओम राम ह्रीं ओम जगदुद्धः जगद्दा प्राणः ममान कुले प्राणः जीवः ममान कुले जीवः प्रेरणिनिघ्नो अस्तावाय भव स्थापित भव सुनीत भव अकुटित भव यजमास्य सर्वविषमपद भव प्रसीद स्वामी सर्व जगन्नाथ यावत् पूजासाकं तावत् आवेन बिम्बे स्मिन् कलशे स्निग्धो आवृत्ता समेत ब्रह्मः प्राणमिष्टाप्तं मोदश्चरणं समासं सुपेशमस्त जुवन देवा जावरण जुवन देवा अस्ते जुवन देशशामित आत्मदायतांग अयं काल मोदश्चरणं समासमस्त सुपेशमस्त ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಜೀವ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದ ಜೀವನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೂಜೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಬೈಯೋದು ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು? ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಖ ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹುಡ್ಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಾಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಲ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ದೇವ್ರು? ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಹೂವು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದು ದೇವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ? ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕೂಡ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ ಹಾಕೋದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮಾಡೋ ಪದಾರ್ಥ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಧದ ಜೀವನ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಡುಪಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
ನಂತರ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೀವ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 14 ಪೂಜೆ ಅಂತ. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ, ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಆವಾಹಯಾಮಿ, ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಮರ್ಪಯ. ಆವಾಹನ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಅಂತ. ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಾದಾವಿಂದೆಯೋ ಪಾದ್ಯ, ಕಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀರು. ಕರಾವಿಂದೆಯೋ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀರು. ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು. ಸಮಯಾಮಿ ಸ್ನಾನ, ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ, ಉಪವೀತ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಧ, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಎಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ಮಳೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಏನೋ ಚೇರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಕಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾ, ಕೈ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀರು, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು, ಊರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಯ್ತಾ. ಪೀಠ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಗ ಪೂಜೆ, ಪೀಠ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ದ್ವಾಶ್ರೀ ಐದ್ಮಃ, ಜಯ ಐದ್ಮಃ, ವಿಜಯ ಐದ್ಮಃ, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರೆ ನಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರೆ ದ್ವಾಶ್ರೀ ಐದ್ಮಃ, ನಂದ ಐದ್ಮಃ, ಸ್ವನಂದ ಐದ್ಮಃ, ಬುದ್ಧ ದ್ವಾರೆ ದ್ವಾಶ್ರೀ ಐದ್ಮಃ, ಕುಮುದ ಐದ್ಮಃ, ಕುಮುದಾಕ್ಷ ಐದ್ಮಃ, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರೆ ದ್ವಾಶ್ರೀ ಐದ್ಮಃ, ಬಲ ಐದ್ಮಃ, ಬಬಳ ಐದ್ಮಃ, ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಸಮೇತ ಭ್ಯದ್ಮಃ, ದ್ವಾರ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾಮೆ ಪೀಠ ಪೂಜಾ ದಿವಸೆ ಆದಶಕ್ತಿ ಐದ್ಮಃ, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೀರದ ಐದ್ಮಃ, ಸಿಂಹ ಐದ್ಮಃ, ಸಿಂಹಾಸನ ಕೋಣೆ, ಕೂರ್ಮ ಐದ್ಮಃ, ನೀತಿ ಕೋಣೆ, ಕಿರಾನ ಐದ್ಮಃ, ವಾಯವ್ಯ ಕೋಣೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಐದ್ಮಃ, ಈಶಾನ್ಯ ಕೋಣೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಐದ್ಮಃ, ಪೂರ್ವ ದಿಶೆ ಧರ್ಮ ಐದ್ಮಃ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶೆ ಜ್ಞಾನ ಐದ್ಮಃ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಶೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಐದ್ಮಃ, ಉತ್ತರ ದಿಶೆ ಅನೈಶ್ವರ್ಯ ಐದ್ಮಃ, ಪೀಠ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಲ ಐದ್ಮಃ, ನಾಳ ಐದ್ಮಃ, ಪಶ್ಚಾದ್ಭ್ಯೋ ಐದ್ಮಃ, ಕೇತನಭ್ಯೋ ಐದ್ಮಃ, ಕರ್ಣಿಕ ಐದ್ಮಃ, ಕರ್ಣಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಸತ್ವ ಐದ್ಮಃ, ಸಂದರ್ಶ ಐದ್ಮಃ, ಸಂದಮಸ ಐದ್ಮಃ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಐದ್ಮಃ, ಅಧಿಪತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಐದ್ಮಃ, ಸೌಮಂಡಲ ಐದ್ಮಃ, ಅಧಿಪತಯೇ ವಿಷ್ಣು ಐದ್ಮಃ, ಪುಣ್ಯಮಂಡಲ ಐದ್ಮಃ, ಅಧಿಪತಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಐದ್ಮಃ, ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಸಮೇತ ಭ್ಯೋತ್ಮಃ, ಪೀಠ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾಮೆ ಅಧಿಕ್ಪಾಲಕ ಪೂಜಾ ದಿವಸ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಐದ್ಮಃ, ಅಗ್ನಿ ಐದ್ಮಃ, ಯಮ ಐದ್ಮಃ, ನಿರುತ ಐದ್ಮಃ, ವರುಣ ಐದ್ಮಃ, ವಾಯು ಐದ್ಮಃ, ಕುಬೇರ ಐದ್ಮಃ, ಈಶಾನ ಐದ್ಮಃ, ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾಮೆ ಆವಾಹಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಸಮೇತ ಭ್ಯೋತ್ಮಃ, ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಉತ್ತಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದರೋಹ ಬಾಧ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕರಾರವಿಂದರೋಹ ಭಾಗ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮುಖಾರವಿಂದರೋಹ ಆಚರಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಮಯಾಮಿ ಸ್ನಾನಂ ಚಾಪ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಮೂರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆಯಾ? ನಯಣ್ಣ ಇಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿ. ಕ್ಷೀರಂ ದಧಿಃ ಘೃತಂ ಚೈವ ಮಧುಃ ಶರ್ಕರ ಅನ್ವಿತಂ ಪಂಚಾಮೃತಂ ಗೃಹಾನೇದಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಉಪವೀತಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಸ್ತ್ರೋಪವೀತಾನಂತರಂ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳದಃ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ಗಂಧಸ್ಯೋಪರಿ ಅಲಂಕರಣಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕುಂಕುಮಾದಿ ಸಿಂಧೂರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಅಂಗಪೂಜಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬರು
ಕಲಶದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ. ಪಾದ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಕುಲ್ಫಾ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯನಿಧನೆ ನಮಃ. ಜಾನ್ನಿ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ. ಜಂಗೆ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓರನ್ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ. ಕುಷ್ಯಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯೋದರಾಯ ನಮಃ. ಕಡಿಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯೋದರಾಯ ನಮಃ. ಉದರಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಹೃದಯಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ. ಪೃಷ್ಠದೇಶಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯವರಾಜನಾಯ ನಮಃ. ಸ್ಕಂದ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಶೌರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಪಾವನ್ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯವಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಹಸ್ತಾ ಪೂಜರಾಮಿ ಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ. ಖಂಡಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ. ವದನಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಾಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಶರ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ. ನೇತ್ರೇ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯೋಷಧಾಯ ನಮಃ. ಭ್ರಮ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ಭ್ರೂಮಧ್ಯಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯವವಶೇ ನಮಃ. ಲಲಾಟಂ ಪೂಜರಾಮಿ ಸತ್ಯಗ್ರहरूपिणे नमः. शिरः पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः. अंगपूजां समर्पयामि अधपट्टपूजा. ओम सत्यदेवाय नमः. चंबकापट्टं पूजयामि सत्यात्मने नमः. कालीपट्टं पूजयामि सत्यविभवाय नमः. सेवन्तिकापट्टं पूजयामि सत्यनाथाय नमः. कल्हारपट्टं पूजयामि सत्योदराय नमः. करवीरपट्टं पूजयामि सत्यानन्दाय नमः. पारिजातपट्टं पूजयामि सत्योदराय नमः. गिरिवन्तिकापट्टं पूजयामि सत्यशौर्याय नमः. अपामार्गपट्टं पूजयामि सत्यरक्षाय नमः. नित्यमल्लिकापत्रं पुष्पं पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः. पुष्पपूजां समर्पयामि अधपत्रपूजां सत्यदेवाय नमः. चंपकापत्रं पूजयामि सत्यात्मने नमः. तुलसीपत्रं पूजयामि सत्यविभवाय नमः. नित्यमल्लिकापत्रं पूजयामि सत्यरक्षाय नमः. पारिजातपत्रं पूजयामि सत्यानन्दाय नमः. देवदारपत्रं पूजयामि सत्योषधाय नमः. सुगन्धराजपत्रं पूजयामि सत्योषधाय नमः. हिरवन्तिकापत्रं पूजयामि सत्यशौर्याय नमः. अपामार्गपत्रं पूजयामि सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः. पत्रपूजां समर्पयामि अथ नाम पूजा. ओम केशवाय नमः. नारायणाय नमः. माधवाय नमः. गोविन्दाय नमः. विष्णवे नमः. वसुदेवाय नमः. त्रिविक्रमाय नमः. नारायणाय नमः. श्रीधर श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. नाम पूजां समर्पयामि अथ लक्ष्मी पूजा. ओम महालक्ष्मी नमः. कमलाय नमः. कमलासनाय नमः. पद्मासनाय नमः. सोमाय नमः. चण्डिकाय नमः. अनघाय नमः. नाराय नमः. पीताम्बरधारिण्ये नमः. गन्धालेपनाय नमः. हरिप्रियाय नमः. इंदिराय नमः. लोकमात्रे नमः. देवताभ्यो नमः. भार्गव्ये नमः. गन्धिकाय नमः. शुभदारे नमः. नारायणे नमः. दैत्यदर्पपरिहारिण्ये नमः. विवासोपूजिताय नमः. लक्ष्मी पूजां समर्पयामि अथ आवरण पूजां करिष्ये. ओम नारायणाय नमः. ನೋಡಿ नराय नमः. अच्युताय नमः. आदि मध्यान शून्याय नमः. विष्णवे नमः. हरे नमः. सृष्टिस्थिति संहारकाय नमः. नमोदाय नमः. आवरण पूजां समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः. ऋग्वेदाय नमः. सामवेदाय नमः. अथर्ववेदाय नमः. वनमण्डलाय नमः. सूर्यमण्डलाय नमः. सोममण्डलाय नमः. आवरण पूजां समर्पयामि. ओम केशवाय नमः. नारायणाय नमः. माधवाय नमः. गोविन्दाय नमः. विष्णवे नमः. वसुदेवाय नमः. त्रिविक्रमाय नमः. रामाय अष्टोत्तरशतनाम पुष्पार्चन पूजां करिष्ये. ಇದರಿಂದ 108 ಶತನಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬ್ರು ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಂ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ. आत्मने नमः. सत्यभूताय नमः. सत्यपुरुषाय नमः. सत्यनाथाय नमः. लक्ष्मे नमः. सत्ययोगाय नमः. सत्यज्ञानाय नमः. सत्यज्ञानप्रियाय नमः. सत्यदये नमः. सत्यसंभवाय नमः. सत्यभवे नमः. सत्येश्वराय नमः. सत्यकर्मणे नमः. सत्यपवित्राय नमः. सत्यमङ्गलाय नमः. सत्यगर्भाय नमः. सत्यप्रजापतये नमः. सत्यविक्रमाय नमः. सिद्धाय नमः. सत्याच्युताय नमः. सत्यवीराय नमः. सत्यबोधाय नमः. सत्यधर्माय नमः. सत्याग्रजाय नमः. सत्यदुष्टाय नमः. सत्यवराहाय नमः. सत्यकारणाय नमः. सत्यपूर्णाय नमः. सत्यौषधाय नमः. सत्यशाश्वताय नमः. सत्यबोधनाय नमः. सत्यविभवे नमः. श्रेष्ठाय नमः. सत्यश्रेष्ठाय नमः.
सत्यविक्रमणे नमः सत्यधन्विने नमः सत्यमेधाय नमः सत्याधीशाय नमः सत्यकतवे नमः सत्यकालाय नमः सत्सलाय नमः सत्यवसवे नमः सत्यमोघाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यजुगरात्मने नमः सत्यभोक्ते नमः सत्यजुगने नमः सत्याजिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यंगदाय नमः सत्यस्वर्गाय नमः सत्यनेमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यबीजोषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः सत्यासुरन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यपसे नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यसमुद्राय नमः सत्यस्थिताय नमः दिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः दक्षिणे नमः सत्यसंवृताय नमः संप्रदाय नमः सत्यवह्नजे नमः सत्यवायवे नमः सत्यशेखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्याधिराजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्यवरदाय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनाडाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यद्रंश्राय नमः सत्यनासिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यशरदे नमः सत्यमुकुटाय नमः सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्याय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्याय नमः सत्यभामारदाय नमः सत्याभिणे नमः सत्यप्रहरणायुधाय नमः ओम आवाहित सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अष्टोत्तरशतनाम पुष्पार्चन पूजां समर्पयामि अखंड महालक्ष्मे नमः अष्टोत्तरशतनाम कुंकुमार्चन पूजां करिष्ये ಇದೆ ಕೊಡಿ ಪತ್ರೆ ಏನು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಊಟ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಆಗಿದೆಯಾ ದುಡ್ಡು ಪುರೋಹಿತರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈಕತ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಪುರೋಹಿತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಸ್ತೇನಾದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಕುಡೀರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗ ವೈನಲ್ ಸಾಂಗ್ ವೈನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಣ್ಣ अभिवृद्धि अर्थम महालक्ष्मी अनुग्रह सिद्ध्यर्थम कुंकुमार्चनम कर्म करिष्ये ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾದಿಗೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಓಂ ಹೈಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ವಿದ್ಯಾಲೇ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೇ ನಮಃ ಶ್ರದ್ಧಾಯೇ ನಮಃ ವಿಭೋಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಸ್ವರಭ್ಯೈ ನಮಃ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೇ ನಮಃ ವಾಚೇ ನಮಃ ಪದ್ಮಾಲಯಾಲೇ ನಮಃ ಪದ್ಮಾಲೇ ನಮಃ ಶುಜಲೇ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾಲೇ ನಮಃ ಸುಧಾರೇ ನಮಃ ಸುಧಾರೇ ನಮಃ ಧನ್ಯಾಲೇ ನಮಃ ಹಿರಣ್ಮಯೇ ನಮಃ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ನಮಃ ನಿತ್ಯಪಶ್ಚಾರೇ ನಮಃ ಶಿವಾಜೇ ನಮಃ ಆದಿತ್ಯೇ ನಮಃ ದಿತ್ಯೇ ನಮಃ ದೀಪ್ತಾರೇ ನಮಃ ವಸುಧಾರೇ ನಮಃ ವಸುಧಾರಣ್ಯೇ ನಮಃ ಕಮಲಾರೇ ನಮಃ ಕಾಂತಾರೇ ನಮಃ ಕಾಮಾಕ್ಷೇ ನಮಃ ಕಮಲಸಂಭವಾರೇ ನಮಃ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾರೇ ನಮಃ ಬುದ್ಧೇ
नमः अनगाले नमः हरिवल्लभाले नमः अशोकाले नमः अमृताले नमः दीप्ताले नमः लोकशोकविनाशिन्ये नमः धर्मनिलयाले नमः करुणाले नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्महस्ताले नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दरे नमः पद्मोद्भवाले नमः पद्मनाभनिलयाले नमः पद्ममालाधराले नमः देवे नमः पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाले नमः सुप्रसन्नाले नमः प्रसादामुखे नमः प्रभाले नमः चन्द्रवदनाले नमः चन्द्राले नमः चन्द्रभोजने नमः चन्द्रभुजाले नमः चन्द्ररूपाले नमः इन्दिराले नमः इन्दुशीलाले नमः आह्लादने नमः पुष्टे नमः शिवाले नमः शिवगर्ये नमः सत्ये नमः विमलाले नमः विश्वजन्ये नमः तुष्टे नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः प्रियपुष्करणे नमः शान्ताले नमः शुक्रमाल्यांबराले नमः श्रीये नमः भास्करणे नमः विनिर्याले नमः वरालोहाय नमः यशस्विने नमः वसुन्धराले नमः उदरानगाले नमः हरण्ये नमः हेममालिने नमः धनलालगने नमः शिक्षणे नमः सौम्याले नमः शुभप्रदाले नमः द्रव्येश्वरानन्दाले नमः वरलक्ष्मे नमः बुधप्रदाले नमः हिरण्यकालाले नमः समुद्रनयनाले नमः जलाले नमः मङ्गलाले नमः विष्णुभक्तस्तरङ्किताले नमः विष्णुपत्ने नमः सुदर्णाक्षे नमः नारायणमालाले नमः दारिद्र्यगुण्डिने नमः देवे नमः सर्वपापनिवारिणे नमः नवदुर्गाय नमः महाकाले नमः ब्रह्मविष्णुवाले नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाले नमः नमामि श्री भुवनेश्वरे नमः राजराजेश्वरे नमः अखण्ड महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणशक्त्यादिकाली अखण्ड महालक्ष्मी नमः कुङ्कुमार्चन पूजां समर्पयामि वेदोक्तः परिमళदिव्यधूपमाघ्रापयामि दशाङ्गमिति परिमళदिव्यधूपः ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿ ಓಂ ವನಸ್ಪತಿರತೋತ್ಪನ್ನೋ ಗಂಧಾಢ್ಯೋ ಗಂಧವತ್ತಮಃ ಆಗರೇ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ದೋಪೋಯಂ ಮೃಗವಿದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಿಮಳ ದಿವ್ಯ ಧೂಪಮಾಗ್ರಾಮರಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಿತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನಾನಂತರಂ ಪರಿಮಳಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವೇದೋಕ್ತಃ ನಿವೇದನಂ ಪ್ರಸಾದ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಂಡಲಂ ಕೃತ್ವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿರಿ ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ प्रचोदनात् सत्यं वर्तेन परिचिन्तामि कामधेनो स्मरामि अमृतो वस्तरणमति स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानसब्रह्मणे नमः स्वाहा आवाहित सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः वेदोक्तः निवेदनं सवादवक्ष निवेदनं निवेदयामि पंचफल निवेदनं निवेदयामि कदलीफले निवेदयामि नारिकेलखण्डद्वये द्राक्षाफल नारङ्गफल पंचफल निवेदनं निवेदयामि मध्यमध्ये स्वादूदकं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि पुनराचमनं समर्पयामि भूगीवरताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्ण पुष्प दक्षिणां समर्पयामि हतोत्फल मंगल दिव्य नीराजन ज्योतिः ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗತ್ತೆ ಏಕಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕುಪಹರತಿ
एकदैव जनमानः दधाति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् लक्ष्मीरहिताय सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः मंगलदिव्य नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಲಸಿ ಕರ್ಪುಡಿ ದೇವತಾ ರಕ್ಷಾ ಓಂ ಯೋ ವೇದಾದೋಸ್ಪರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿದೇಹಸ್ಯ ರತ್ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀತಹಿತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ವೇದೋಕ್ತಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ಕಥಾಶ್ರವಣಂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಬಿಡಿ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕಥೆನ ಕಥೆ ಓದಲ್ಲ ಕಥೆ ತರ ಹೇಳ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ರೇಖಾಖಂಡದ ಭಗವಂತನ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದಾರಂಭದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮುಂದೇನೂ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಂಪರೆಯು ಋಷಿಗಳ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಶ್ಯಪವೋ ಕೌಂಡಿನ್ಯವೋ ಭಾರದ್ವಾಜವೋ ಗೌತಮವೋ ಪರಾಶರವೋ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲವೂ ಆರಂಭ ಆಗುವುದರಿಂದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ. ಅಂತ ಋಷಿಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದರು ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತ ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಋಷಿ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಸೂತರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 13 ಲೋಕ ಉಂಟು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ವಾ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ 13 ಲೋಕದ ಭಿಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ದುಃಖಗಳಿಂದ, ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳಿಂದ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಾಧ್ಯ ಭಕ್ತರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಲೆ 6 ಲೋಕ ಉಂಟು. ಯಾವುದು? ಭೋರ್ಲೋಕ, ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸುವರ್ಲೋಕ, ಮಹರ್ಲೋಕ, ಜನೋಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿ 7 ಲೋಕವನ್ನು ಆತಳ ಗಿಟ್ಟಲ ಸುತಲ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಂಟಾಗಿ ನಾನು ಭೂಲೋಕ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀದಾ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ? ಜಯ ವಿಜಯದಿಂದ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಡೀ ವೈಕುಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ. ಕ್ಷೀರ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗಳು, ಪದ್ಮ ಪುಷ್ಪಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಪಟ್ಟಿ ಪೀತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕೃತನಾಗಿ 4 ತೋಳುಗಳಿಂದ ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಗದೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಮಲಾಪತಿ. ಕಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಲಗೈಯನ್ನ ದಿಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಎಡಗೈನ ಶೇಷೋಶರಿತನಾಗಿ 108 ಹೆಡೆಗಳಿರುವಂಥ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸನಾಭಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದನೆ. ನಾರದರು ಬಂದರು, ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪ ನಿಂತರು. ನಾರಾಯಣ 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 ಆ ನಾಮ ಸ್ವರವನ್ನು, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ನಾರದ, ಏಕೆ ಬಂದಂಥವನಾದ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆಗ ನಾರದರು ಭೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗಳ ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಂತ ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಹಾರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಸರ್ವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ರತ ತದ್ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ವ್ರತರೂಪವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮ ನಾನು ನೀಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾರದರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ, ಇದರ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಸರ್ವ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯಾ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ರತದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ 48 ವರ್ಷ, ಕನಿಷ್ಠ 28 ವರ್ಷ, ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ 4 ವರ್ಷ. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲಾಗಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ 4 ಯಾಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ವ್ರತವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಮ ದುರ್ಲಭ್ಯವಾದ ವ್ರತವನ್ನ ನದಿ ತೀರ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಗೃಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾನು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಗೀತಾದಿನ ಸ್ವಾಮಿಯರ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ದೂರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾರದರು, ಅವರಿಂದ ಸೂತರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ವ್ರತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಬೆಲೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ವ್ರತ ಕಥೆ ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು. ಸತ್ಯ ಸಂತುಜನಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮ ಕಥಾ ಚರಿತಾನಂತರಂ ವೇದೋಕ್ತ ನಿವೇದನಂ. ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಗೋರ್ಭವಸ್ವಃ ನಾರಿಕೇಳ ಕಂಠದ್ವಯ ನಿವೇದನಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ 2 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆ ಇದ್ರೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳು 2ನೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉರುಬಿಸಿರನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕರೆದು ಭಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವುದಾಗತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಇವರು ಮುಟ್ಟದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆಗ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪುರುಷನ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ, ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಪುರುಷನ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ನೀನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡದೆ ಯಾವ ಪರಿಸಾಧನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು
ದೂರವಾಗುವಂತ ಕಾಯ್ರೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ಆ ವ್ರತ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವ್ರತವನ್ನ ತದ್ವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ಆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ನನಗೆ ವ್ರತ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿ ದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಧನಿಕರೆಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ದ್ವಿಗುಣವಾದ ಎರಡಷ್ಟು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕ್ಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ರತದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ರತದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವರಾಗಿ ದುಃಖರಹಿತರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರೋಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೈವಲೋಕನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು. ಸತ್ಯ ಸಂತು ಜನಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದ್ವಿತೀಯ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಾನಂತರಂ ನಾರಿಕೇಳಗಂಧದ್ವಯ ನಿವೇದನಾಮಿ. ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಥೆ ರೂಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 3ನೇ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ತಾನೇ? ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಆ ಕಥೆನ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳು 3ನೇ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ರತ್ನಪುರ ಹಾಗೂ ರತ್ನಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶ. ರತ್ನಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಉಲ್ಕಮುಖ, ರತ್ನಸಾರದ ಮಹಾರಾಜ ಚಂದ್ರಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಪುರದ ಮಹಾರಾಜನಾದಂತ ಉಲ್ಕಮುಖ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಭದ್ರಶೀಲ ಜೊತೆಗೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಕೂಡ ಬಂದ. ನಾವೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗನ್ನ ದಡದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲೆ ರಾಜ, ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಮನಃಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಚ್ಛೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಕಮುಖ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದಂಥ ದೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡಿದಂಥ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಗಂಡು ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದನಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊಂಡನೆ ನಾನು ಈ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲೆ ರಾಜ, ನನಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ನನಗೂ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ವ್ರತದಿಂದೇನಾದರೂ ಸಂತಾನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಪದಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಯಾರು, ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಗವಂತ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಫಲ ಕೆಲಸ ದಡ್ಡ ಅಂತೂ ನಾನಲ್ಲ, ನೀನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುವಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೀನಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಏನಯ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಗುಣ್ಯಾಲಯ ಫಲ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಭಕ್ತ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ತಥಾಸ್ತು ಸ್ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಒಂದು ದಿನ ಋತುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದದ ದಶೆಯಿಂದ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿ 10ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಕಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಎಳೆ ಮಗು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತೆ ಮುಖವಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಮಲಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು.
ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು? ಲೀಲಾವತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಲೀಲಾವತಿ. ಮಗಳು ಕಲಾವತಿ. ಚೋಟಿಲ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೂತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ತಾಯಿ ಯಾರು? ಲೀಲಾವತ. ಲೀಲಾವತಿ. ತಾಯಿ ಲೀಲಾವತಿ, ಮಗಳು ಕಲಾವತಿ. ನಾವೇನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಗರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೈಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಬೈಕೊಳ್ಳಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಮಗು ಆಯಿತು. ಆಗ ತಾಯಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಮಗುವಾದರೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಇವತ್ತು ವ್ರತ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಮ್ಮ, ವ್ಯಾಪಾರ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಇದೆ, ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ? ಈಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಈ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ತಥಾಸ್ತು, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿ. ಹೊರ ಕೊಟ್ಟ. ಸರಿ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಯುತ್ತ ಮಗಳಾದ ಕಲಾವತಿ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾನೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಡೀ ರತ್ನಪುರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಂತ ಬೆಳೆದಿಂತಿರುವ ಮಗಳು ಒಂದು ಮನೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನಂತ? ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾನ ದಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕನ್ಯಾಂ ಆಧಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಯಾಂ ಆಧಾನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಯಾನ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದು. ಏನು ದಾನ ಮಾಡೋದು? ಬಿಸ್ಕೆಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನ ನೇಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅವಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವವಳು ವರನನ್ನು ಹುಡುಕೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಗನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಗುಣವಂತ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅವಳ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಭಾವದಿಂದ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಮಗಳನ್ನ ಧಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಮಗು ಆದ್ರೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ಕನ್ಯಾದಾನ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಗು ಆಗೋದು ಕಾಲ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ವ್ರತ ಮಾಡೋಲ್ವಾ? ಜನ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ. 21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೌದು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಾನೇ, ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಆ ತಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾವತಿಯ ತಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಸರಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ರೋಧ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾಲವಶ ಅಕರ್ಮವಶ ಭಗವಂತನಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತು. ಯಾವ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಆ ವ್ರತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಲಿ, ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ತುಂಬ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮಾವ ಅಳಿಯ ಇಬ್ಬರೇ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ರತ್ನಸಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜ ಚಂದ್ರಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ 2 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾವಳಿ ಹೊರಟರು. ದೂರದಲ್ಲಿ 2 ಕಳ್ಳರು ಚಂದ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವಂಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದಂತಹ ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಅವನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಕರ ಭಯನು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಳ್ಳರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರ ಭಯ ಏನು? ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಮುಗೀತು, ಬಿಸಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಗರಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೃಹದ ಹತ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯ ಚೀಲವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಣದೆ ಓಡ್ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾವಾಳಿಯರು ತರಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಬಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ತನ್ನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಉತ್ತಮ ತೆಗೆಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಚೀಲದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವ್ರು ಆಡೋ ಮಾತು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾವ ಅಳಿಯನ ಶಾಪ ಅಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಂದ.
ಸರಿ, ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯವೂ ಚಂದ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜನ ವಶವಾಯಿತು. ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಸರಬಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಆಡೋ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕ್ರೋಧ ಉಂಟಾಗೋಗಿದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನ. ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತು. ಮನೆಯಿಂದ ದ್ರವ್ಯವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಕೆಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಳ್ಳರಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತು. 10 ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೈಗಳು 10 ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ರಾಂತವಾದರು. ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು. ಒಂದು ದಿನ ಮಗಳಾದ ಕಲಾವತಿ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳು ಸತ್ಯದೇವರ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭೋಜನ 2 ತಗೊಂಡು ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಏನಿದು? ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಮಂಡಪದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೋ ಪ್ರಸಾದ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ತಡ ಆಕೆಗೆ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಮಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಪುಟ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೈವಗಳ ಪ್ರಸಾದ. ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ ವ್ರತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ಶಾಪ ಆಗಿದೆಯೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡಂದಿರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಮನೆ 1 ವರ್ಷ ಸಾಗೋಗಿದೆ. ಗಂಡಂದಿರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಭಗವಂತ ನಾನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ವಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಳಿದುಳಿದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಚಂದ್ರಕೇತು ರಾಜನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆ ವರ್ತಕರೀರ್ವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹು ಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತವನಾದ ರಾಜ ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಸಭೆಯ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಜರಿಗೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ದೈವ ಎತ್ತು ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕುಳಿತು ತೆರಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು. ಸತ್ಯ ಸಂತ ಜನಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತೃತೀಯ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಾನಂತರಂ ನಾರಿಷೇಣಗಂಧದ್ವಯನಿವೇದನಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯ ಪುನಃ 4ನೇ ಕಥೆ. ಪುನಃ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಸ್ನಾನಾದಿನಿಂದ ಕರಮಡಲು ಪೂರೈಸಿ ದಿನೇನು ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನಿಂತು ಅಳಿಯ ಈ ಹಡಗಿನ ಮೇಲ್ ನಿಂತು ಸಮುದ್ರವ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾವ ಇನ್ನೇನು ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಏನೋ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಡೋ ಇಷ್ಟ ತಿಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇನು ನೀವೇ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನೇನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹಾರಾಜ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶುದ್ಧ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊರಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಸೋತ ಮಾವ ಸೋಮನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಸತ್ಯವು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಂ ವದತು, ಸತ್ಯ ಹೇಳಪ್ಪ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಡಲ್ಪಡೋದು. ಏನಂತ? ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ. ನೀನು ಏನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಆಗಲಿದ್ದು. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ವಟವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತರು. ಅಳಿಯ ಮೇಲಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಶಾಪ ಅಲಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ವೈಗುಣದ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮುತ್ರ ತೆಗಿತಾನೆ. ಇವರು ತಂದಿದ್ದ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯವೂ ಎಲೆ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಾವ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ, ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರ ಅದನ್ನು ವಿಷಮ ಯೋಚನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲೆ ಬಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಸುತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದುರಹಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಪಡಬಾರದು.
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆನ ನಾನು ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೂಗಬಲ್ಲೆ ಅಂತೆ. ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಮ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಂಡಿ ಹೋಮವನ್ನು, ಸುದರ್ಶನ ಯಾವುದೇ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ತೂಗಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಶಾಪ, ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟರು ಪರಲು ದುರಹಂಕಾರ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು, ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಳಿಯ ಮಾವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನೇಕವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಥಶ್ಚಿತ್ ಒಬ್ಬ ಮೂರು ನಾವು ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಡ ಭಗವಂತ ನಿಜರೂಪ ತೋರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, 22 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದವ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲೋಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇಳ್ತಲೇ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದ, ಮೊದಲೋಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಅನೇಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದದ ನಿರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾನೆ. ಆ ಶರೀರವಾಣಿಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಮ ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಾದ ವ್ರತವನ್ನು ಆ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಪತ್ನಿ ಪುರಸ್ಸರರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿವಫಲ ತಗೊಂಡು ಮರಣಾದ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೈವ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು. ಸತ್ಯ ಸಂತು ಜರಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಚತುರ್ಥ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಾನಂತರಂ ನಾರಿಕೇಣ ಗಂಧಧ್ವಜ ನಿವೇದರಾಮಿ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ 2 ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸತಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೋದನಾಂಶಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಏನು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡ. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನು ಬೇಟೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಿನಿಂದ ಸೇರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಹ ವ್ಯಾಘ್ರಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೃಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೂ ಇನ್ನು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀರಿನ ದಾಹವಾಗುತ್ತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಗುಡಿಸಲನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ ತಾನೇ ನಾವು ದಂಪತಿಗಳು ಅವತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಹೊರತಾರೆ. ನೀರು ಕೇಳಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀರೇ ತಂದು ಕೊಡಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಂತ್ರಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕೂಡ ಕೆಳಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯದೇವರ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾಡಿ ಕಪಾಳ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೊಲ್ಲರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ದನ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಒಬ್ಬ ದನ ಮೇಯಿಸುವಂತ ಗೊಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಕೈ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು, ಗೌರವ ಏನು, ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು, ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಏನು, ನನ್ನ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಏನು. ಅವನಿಗೆ ಕಪಾಳ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಸಾದನ ಬಿಸಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು 100 ಮಂದಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವವನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಿಸಾಡಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಬಂದು ಗೋಪಾಲಕರ ಪರಸ್ಪರಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ನಾನೇನು ದೈವ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದುರಹಂಕಾರದ ಪ್ರಮೇಯ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋಯಿತು. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನನಗೆ
ಪುನಃ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಥಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅರಮನೆ ಇದೆ, 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಡು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ಯಾವುದು, ಒಂದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ವ್ರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಆ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನತಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ ಕೂಡ ಶುಭ ಫಲ ತಗೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಯಾ ವ್ರತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುಟುಂಬ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ. ಈ 4 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ, 100 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ 10 ಜನ ಕಲಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಕಲಿತರೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಣಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಷ್ಟಿದೆ ಕಲಿಯೋದು. ಇಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಿಂದ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹರಿತಾನೆ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸಮುದ್ರ ಫಿಲಪ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೂ ಸೇರದೆಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸಾರ ಫಲ ಸಿಕ್ಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ಯಾರೋ ಕಾಕಮ್ಮ ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ತುಂಬಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಅವರೇ ತುಂಬಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಅವರೇ ತುಂಬಬೇಕು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿದ್ದರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತೂ ಬೆಲೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾಕೆ? ನಮಗೇನು ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಧಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾಕೆ ಬೈದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರೇ ತಾನೇ ಬೈಯೋದು, ಇದೇನು ಬೀದಿಯವರೇನ ಬಂದು ಬೈತಾರ? ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಸೆಗಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಬದುಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕುಟುಂಬ 10 ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಲ್ಕೋದೆಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿತರೆ ಯಾವ ಮನೇಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಲ್ಕಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಬೀದಿ ಮುಂದೆ ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3 ಜನ ಕೂತು ಮಾಡುವಂಥ ಫಲ ಸಿಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಕಿರ್ಚಾಡದ ಕೂಗಾಡದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನದು ಏನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದ ಪರಿಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು. ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚರಿತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪುರೋಹಿತರು ಮದುವೆಗೆ. ಯಾರ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬದುಕು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಅಂಥ ಪರಮಾರ್ಥದ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಹಿರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು. ಇದೆರಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಹಿಡ್ಕೊ, ನೀನೇ ಹಿಡ್ಕೊ. ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ. ತೆಂಗಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಚಿಕೆ ಗೊತ್ತೈದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಓಂ ಜೋಪಾನ್ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ಚಂದ್ರಮಾವ ಅವಾನ್ ಪುಷ್ಪಂ पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति ಯ ಏವಂ ವೇದ गोपामायतनं वेद ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಗ್ನಿರವ ಅಪಾಮಾಯತನಂ आयतनवान् भवति ಯೋ ಅಗ್ನಿರಾಯತನಂ ವೇದ आयतनवान् भवति ಆಪೋವ ಅಗ್ನಿರಾಯತನಂ आयतनवान् भवति ಯ ಏವಂ ವೇದ गोपामायतनं वेद ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಸಂವತ್ಸರೋ ವ ಅಪಾಮಾಯತನಂ आयतनवान् भवति ಯ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತನಂ ವೇದ आयतनवान् भवति ಆಪೋ ವೈ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತನಂ आयतनवान् भवति ಯ ಏವಂ ವೇದ योऽप्सुनावम् ಯೋऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद तथ्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रदर्श्यधाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणोदरात् कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिनस्य परमेश्वरः सांगाय साजुधाय सपरिवाराय सर्वालङ्कारभूषिताय महालक्ष्मीरहित सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः वेदोत्तरं द्रविष्पाञ्जलिं समर्पयामि ಈರುಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಸ ಈ ರೀತಿ ತರೋದಲ್ಲ, ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೇಯಿಸಿ ತರಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತರಬೇಕು. ಪಾಯಸ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇಮನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಾವಾನಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಬಾವಾನಿ ಹಿಡಿ वेदोक्तं द्रविष्पाञ्जलिं समर्पयामि सङ्गीतसेवामवधारण ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಾಗಿದ್ದು ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ. ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡು. ಪುರೋಹಿತರ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಟ್ಟು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಾಲ್ರೆ ಬಿಗಿ ಬರಲ್ವಾ? ಬಿಗಿ ಗಾಲ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮನೆ ಎತ್ನಿ ಕರ್ರಬಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಹತ್ರ ಕೋಂಚ ದೇವಾಚ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ ನೀನಿರುವ ಈ ಮನೆಯು ಗುಡಿಯಾಗಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸತ್ಯಮಂದ್ಯಾದವರಾಸುಂದತೆ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ಅನಗಣ್ಣಂದೋ ದಾಸ್ತೋ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಸತ್ಯ ಏತಾನಾನಿರಃ ಸಂತು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶಮೋಸ್ತನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಕಾಲೇ ವಜ್ರಪರ್ಜನ್ಯ ಅಮೃತೇ ಸಚರಾನಿ ದೇಶೋऽಯಂ ಚೋ ವರಹಿತೋ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸುಂದರೇಭ್ಯಃ ಅಪುತ್ರಾಪುತ್ರಸಂತಪುತ್ರಸಂತಪೌತ್ರಿಣಃ ಅಜನಾಸದನಾಸದೀಯುಕ್ತ ಜತರಾಜಿತಂ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಸತ್ಯ ಏತಾನಾಜಿತಃ ಸಂತು ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಜನಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೂವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ. ವಸುದೇವ 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 ಸುತಂ ದೇವಂ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ ದೇವಕಿ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಕೇಶವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಸರ್ವರೂಪಿಣೆ ಸರ್ವರೂಪಿಣೆ ಆಕ್ರಾಂತಃ ಸಹ ಆಕ್ರಾಂತಃ ಮಹಾಭಾಗಃ ಮಹಾಭಾಗಃ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮಸ್ತುತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ತ್ರಿಗುಣ ತ್ರಿಗುಣ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ದೇವತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಮನಸ ಮನಸ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಃ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಿಂದೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆನೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾಡಿದ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ವ್ರತದ ಫಲ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವುದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಲ್ಲ 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 ಸ್ಥಾನ ನೀವು ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೆರಡು ಗುಣ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇತ್ಯಾಜರೇ ಇಮಾನ್ ಜನತಾಕಂ ಸಂಗ್ರಹಣಾನೇತಿ ದ್ವಾದಶಾರತ್ನೀರಶನಾ ಭವತಿ ದ್ವಾದಶಮಾಸಾ ಸಂವತ್ಸರಃ ಸಂವತ್ಸರಮೇವಾವರುಂಧೆ ಮೌಂಜೇ ಭವತಿ ಊರ್ಧ್ವೈಮೌಂಜಾಃ ಊರ್ಧ್ವಮೇವಾವರುಂಧೆ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಭವತಿ ಚಿತ್ರಂ ವಾ ಏತತ್ಕರ್ಮ ಯದಶ್ವಮೇಧಸ್ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ವದಶ್ಚಕ್ಷುರದ ವಿಶ್ವದೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವದೋ ಉತ ವಿಶ್ವದಸ್ತಾದ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾನ್ನವತಿ ಸಂವದತ್ರೈದ್ಯಾ ವಾ ಪೃಥಿವೀ ಜನಯಂ ದೇವದೇಕಃ. ಓಂ ಇದಂ ವಿಷ್ಣರವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇದಾನದೇವದಂ ಸಮೋಢಮಸ್ಯ ವಾಗುಂಧುರೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂರ ಮಹಾಮಂಗಳಗವ್ಯ ನೀಲಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ನೀಲಾಜನಾನಂತರಂ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಣಾಮಿ. ಪರಿಮಳಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಣಾಮಿ. ದೇವತಾ ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮೇಶ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.
ಕೂಡ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಹೋಗಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಗೆ ದಿನ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಹತ್ತನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಗೆತ್ಲೋ ಗೆತ್ಲೋ ನೈ ಪೈಸೆ ನೈ ಮಚ್ಚ ಕೊಡು. यो वेदादोसर प्रोक्तो वेदान्ते तद्वच्चिरः तस्य प्रगतिरेणस्य परस्तमहेश्वरः वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. देवन् पाय पड़ता. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूपाय विष्णवे परमविष्णवे आत्मपुरुषರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏ ಕೌಡ ಕಾಡ್ತಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪುರೋ. ಓಂ ಜಾನಗಾನ ಬಾಬಾ ನೇಗನ್ಮಾನ ರಕ್ಷಾನ ತಾನ ರಾಮ ರಕ್ಷಂದೇ ವರಕ್ಷಂಬರೇ ಪಾಪಂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಬಾಬಾತ್ಮ ಪಾಪಸಂಭವ ತ್ರಾಹಿಮಾಂಗಮ ಜಾದೇ ವಾಚರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಅನ್ಯದಾಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ಪೂರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಆ ಮಂತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಅನ್ಯದಾಚರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಭಾವೇ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಒಂದು 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದರ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ನಾನಂತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಒಂದೊಂದೇ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಯೋಗೇದಾರೋಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಪುನಃ ಪೂಜಾಂಗರಶೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದರ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೊಂದು ದೇವೋಪಚಾರ ಶಕ್ತೋಪಚಾರ ಭಕ್ತೋಪಚಾರ ಮಾನಸೋಪಚಾರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚಾರೇಂದ್ರೇ ಭಾಸುದ್ಯಾತ್ಮನಾಭಾ ಭಗವೇ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ತಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕರಚರಣ ಕೃತಂ ವಾ ಕಾಯನಂ ಕರಮಜಂ ವಾ ಶ್ರವಣಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾ ಪಲಾದಂ ವೇದಮಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವದೇಕತಕ್ಷಮಸ್ವ. ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ. ದೇವರಿಗೆ ಸರ ಶೇಷಾರತಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿ. ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೆ ಭವಂ ಭವಾಮಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಎಡಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕಿರಬೆಟ್ಟಿಂದ ಆ ಹೂವನ ಅದ್ದಿ ನೀರನ್ನು ಎಡಗೈನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ ಮರಾಠಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಂಪತಿಗಳು ಮಾಡಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದಂಪತಿಗಳು ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೆ ಭವಂ ಭವಾಮಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಎಡಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಡ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗಂಡಸರಿಗೆ ಎಡಗೈ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ. ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೃಹದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕ್ಕೆ ತೋಳಿ ಹಂಗೇನೆ 5 ಜನ ಆಗಮಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನೋಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಡರ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಏನು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ 15,000 ಸೇರಿಸಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಹೌದೌದು ನೀವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಾರಣ ತಗೋತೀನಿ. ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಎಡದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೀರಿಸಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಸನ್ ಗೀಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಪ್ಪಲ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ವಾ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಗಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಂಬಲ್ ನೀರು ಕೊಡು ಆಂಟಿಗೆ. ಹಾಂ ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡು. 1 मिनिट देतात ಒಳಗೆ ನೀರು तनी आमच्या पप्पाला ओळख मना ओळख नाही ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಿಮ್ಮ ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ತಾನೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವಳೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ओळखणे म्हणते बी मणे दिला भगवानला तुम्ही रात्रीवाड होतो ना सा होय रात्रीवाडा सकाळ 5 दिवसांनी नवीन इकडे रात्री ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ವಿ? 5. ನಮ್ಮೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿಲ್ವಾ? मेरे कार्ड हाथ दुखता है तरी मात्र ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3 ಜನ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಪೂಜೆಗೆ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳತ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 1+2 ಬರಲಿ. ಅವಾಗ 1+2 3+2 ಆಯಿತು. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ಬರು ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಜನ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಿಕರಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 4-5 ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಂ ಅವರು ಬಿಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಇವರ ಬಲವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಿಡ್ತಾರ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಣ್ಣ 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 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಂ ನಮೋ ನಮೋ ಭವತಿ ಜಾಯಮಾನೋನ್ಹಾಂ ಕೇತುರ್ಜರಾ ಮೇಂದ್ಯಗ್ರೇ ಅದ್ಯ ದಿನೇ ಆಚರಿತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಸ್ಸರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿದೇವತ ವ್ರತ ಸಾಫಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸಕುಟುಂಬಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಶೀಘ್ರಮೇವ ದಾಂಪತ್ಯೋಃ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿರಸ್ತು. ಶೀಘ್ರಮೇವ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ನಗನಗ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ 2 ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಿರೋ ಹಾಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೇ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ಕುಟುಂಬಗಳು ದೊಡ್ಡವರಿಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಥ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು 2 ಕಡೆನೂ ಆದರೆ 2 ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರು
ಬನ್ನಿ ಕಲಿ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೂ ಸೇಮ್. ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಂದ केस मंथलीत मामाचनी जावा जावा ಓ ಏನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಾವು ಕಾಯ ಹಾಂ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಖಾಲಿ ఉంది सांगतो